हेलो वाला विद्यार्थी मित्रों, आज प्रकरण 5 में आगळ वधीशुं। न्यूटनना गतिनो बीजो नियम आपणे जोयो तो बराबर है। तो बीजा नियम में आपणे सूत्र जो शुं जोयुं हतुं गई काले, F=dp/dt। शुं हतो एनो नियम? तो ये जोयुं के पदार्थना वेगमानना फेरफारनो दर तेना उपर लागता परिणामी बळना समप्रमाणमां अने लगाड़ेला बळनी दिशामां होय छे। बराबर ने? एटले आपणे गई काले एक सूत्र पण जोयुं गतिना बीजा नियमनुं, आ याद पण राखजो। F=Δp/Δt अने एमां जो लिमिट पण आपणे लीधी हती एटले के dp/dt मां पण आपणे सूत्र मेळव्युं हतुं अने त्यारबाद एनुं सादुं रूप आपणे मेळवीने F=ma पण सूत्र एमां मेळवेलुं। बराबर है। तो आ वात करी हती गई कालनी। पछी एना खास मुद्दाओ पण जोया हता अने आजे हवे एनी अंदर आपणे बळना आघात विશે समजीशुं। तो बळनो आघात तो घणी बधी एवी घटनाओ जोवा मळे छे के एक मोटुं बळ नाना समयगाळा माटे लागे अने पदार्थना वेगमानमां फेरफार उत्पन्न करे छे। दाखला तरीके दड़ो दीवालने અથડાઈને पाछो पड़े छे त्यारे दीवाल वडे दड़ा उपर लागतुं बळ ते बंने संपर्कमां होय तेवा खूब टूंका समयगाळा माटे ज लागतुं होय छे, परंतु बळ दड़ाना वेगमानमां उलटावी देवा जेटલું જ पर्याप्त मोटું होय छे। आवा संजोगोमां घणीवार बळ अने समयगाळाने जुदा जुदा मापवानुं अघरुं होय छे। बराबर के नहीं? तमे पण जाते पण ट्राय कर्युं हशे अथवा तो जोयुं बी हशे। बराबर के जेवा ज तमे दीवाल उपर दड़ोनो घा करो छो तो तरत ज दड़ो पोतानी तरफ एटले आपणी तरफ तरत ज पाछो आवे छे। तो आ जे घटना थई आ वखते दीवाल पर दड़ा उपर केटलुं बळ लाग्युं के बळ वडे दड़ा वडे दीवाल उपर केटलुं बळ लाग्युं अने ए वखते जे संपर्क समय हतो एटले के दीवालनो दड़ा वच्चेनो दड़ा साथे जे घटना थई अने ए वखतेनो दड़ानो अने दीवालनो जे संपर्क समय छे ए मापवो अघरो बने छे। तो आम आ बळ अने समयगाळाने गुणाकार करी दઈએ तो ए गुणाकार ए वेगमाननो फेरफार दर्शावे छे। बराबर? ए जे दीवाल वडे दड़ा उपर बराबर के बळ लागे छे ए बळ अने ए वच्चे जे संपर्क समय लागे ए बनेनो गुणाकार करो ए वेगमानना फेरफार जेटलो होय छे। बराबर छे? अने ते मापी शकाय तेवी राशि छे। तो आ गुणाकारने आघात एटले के बळनो आघात पण कहेवामां आवे छे। बराबर छे? शुं कहेवामां आवे छे भाई? बळनो आघात। तो खूब सरळ हतुं। अहींया आगळ तमे કેટલીક વાર प्रश्न पूछ्यो तो बळनो आघात एटले आ आघात ज ए ज बळनो आघात तरीके ओळखाय छे। એટલે બળનો આઘાત એટલે જે તે સમયે દિવાલ વડે દડા ઉપર અથવા તો દડા વડે દિવાલ ઉપર લાગેલું જે બળ હતું એ અને એનો સંપર્ક વચ્ચેનો જે સમયગાળો હોય છે એના ગુણાકારને આપણે બળનો આઘાત કહેવામાં આવે છે। તો આમ એને = વેગમાનનો ફેરફાર। તો વેગમાનનો ફેરફાર એટલે શું થાય? તો ભાઈ ડીપી શું થાય? ડીપી અને બળ બરાબર શું થાય? તો આપણી જોડે એફ અને સમયગાળો એટલે શું થઈ જાય? તો ડેલ્ટા ટી। જો આપણે સદિશ લઈ લઈએ તો આ થઈ ગયો સદિશ। તો આ જે મળે ડેલ્ટા પી = વેગમાનનો ફેરફાર એટલે કે એફ સદિશ * ડેલ્ટા ટી। તો આ સૂત્ર જે થયું એ સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાનું છે। બરાબર? આપણે દાખલાઓની અંદર ઘણી વખતે જરૂરિયાત પડશે। તો આમ વેગમાનમાં નિશ્ચિત ફેરફાર ઉત્પન્ન કરવા માટે ટૂંકા સમયગાળામાં लागता मोटा बळने आघाती बळ कहेवामां आवे छे। बराबर? वेगमानमां फेरफार उत्पन्न करवा माटे टूंका समयगाळामां लागता मोटा फेरफारने आघाती बळ एटले के आपणे जे आघात बळ वात करी ए ज कहेवामां आवे छे। विज्ञानना इतिहासमां आघाती बळोने सामान्य बळो करता संकल्पनानी रीत जुदा प्रकारना बळो तरीके गणवामां આવ્યા હતા। આમ ન્યૂટનીય यंत्रशास्त्रનો આવો કોઈ ભેદભાવ હતો नहीं। बराबर है।
હજુ આપણે આગળ જઈએ તો હવે શું કહે છે, આઘાતી બળ અન્ય, બરાબર, આઘાતી બળ અન્ય બળ જેવું જ છે, સિવાય કે તે મોટું છે અને ટૂંકા સમય માટે લાગે છે. બરાબર છે. તો જે ગઈકાલે આપણે વાત કરી હતી એ પણ આપણે સમજી શકાય કે બરાબર બળના આઘાત માટે આપણે 2-3 ઉદાહરણ જોયા. એક ઉદાહરણ જોયું હતું, બરાબર છે. કયું ઉદાહરણ હતું આપણે જોયું હતું, બરાબર, દડાવાળું. હા, તો જો આ પણ તમે અહીંયા જુઓ તો તમે વાત કરી કે શિખાઉ ક્રિકેટર હોય અને જે શીખેલો ક્રિકેટર, એ બંને જે દડાને જે પકડવાની જે એની પ્રક્રિયા હતી, એટલે કે બોલને જે ઝીલે છે, બરાબર, દડાને જે ઝીલવાની જે પ્રયત્ન કરતો હોય છે એની અંદર ઘણો ફેરફાર હોય છે. એટલે કે બળના વેગમાનમાં માત્ર ફેરફાર ઉપર જ આધારિત નથી. બરાબર છે. અહીંયા તમને ખબર છે કે વાત પણ કરી હતી કે જે ટ્રેન ખેલાડી હોય, એટલે કે ટ્રેન ક્રિકેટર હોય, એ જે દડાને ઝીલે છે ત્યારે પોતાનો હાથ પાછળની તરફ લઈ જાય છે. તો એ દરમિયાન નો જે સમયગાળો છે એ પાછળની તરફ લઈ જાય, એટલે થોડો સમયની પ્રક્રિયામાં વધારો કરે, જેથી વેગમાનમાં ફેરફાર કેવો થઈ જાય છે, ઓછો થઈ જાય છે. બરાબર. એટલે એના કારણે એના ઉપર લાગતું જે ઈજા થતી હોય છે એ બચી જાય છે. જ્યારે શિખાઉ ક્રિકેટર હોય, બરાબર, એ તરત જ ત્યાં તેનો હાથ પકડી, એટલે કે ઊભો રાખી દે છે, જેના કારણે એને વધારે ઈજા થતી હોય, એટલે કે વેગમાનમાં જે ફેરફાર થતો હોય ખૂબ જ વધી જાય, એટલે કે બળ કેવું થઈ જાય, ખૂબ જ મોટું થઈ જાય, એટલે એના આઘાત વધારે લાગે છે. તો આ એક એક્ઝામ્પલ આપણે એની અંદર બળના આઘાતમાં પણ સમજી શકીએ. આ પણ તમે જોયું હતું ગઈકાલે. તો હવે એના વિશેનો એકાદો દાખલો હશે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. હવે ઉદાહરણ નંબર આપણે જોઈએ. ઉદાહરણ નંબર 5.4. એક બેટ્સમેન બોલને તેની 12 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની પ્રારંભિક ઝડપને બદલ્યા સિવાય સીધા બોલરની દિશામાં પાછો ફટકારે છે. જો બોલનું દળ 0.15 કિલોગ્રામ હોય તો બોલ ઉપર લાગતો બળનો આઘાત શોધો. બોલની ગતિ સુરેખ આપણે ધારવાની છે. બરાબર છે. તો જો આની અંદર તમને એક વસ્તુ આપી દીધી, પ્રારંભિક ઝડપ, એટલે કે તમારી જોડે એક વી તો આવી ગયો. આ દિમાગમાં હંમેશા યાદ રાખવાનું. બરાબર છે. જ્યારે પણ રકમ વાંચો દાખલાની અંદર, ત્યારે રકમ શું કહેવા માગે છે એ ખાસ કરીને તમારા ધ્યાનમાં હોવી જોઈએ. તો આ વેગ હતો, એટલે વેગ આપણી જોડે પ્રારંભિક વેગ આપી દીધો છે, v0 આપણે લઈએ. બરાબર. બોલને તેની v0 એટલે કે 12 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની પ્રારંભિક ઝડપને બદલ્યા સિવાય પાછો સીધો બોલરની દિશામાં પાછો ફટકારે છે. એટલે કે v0 મળી ગયું. બરાબર છે. એના પછી અહીંયા દળ આપેલું. બરાબર. એટલે કે આપણી જોડે m પણ મળી ગયો. શું શોધવાનો તો બળનો આઘાત, એટલે કે ડેલ્ટા આપણે p શોધવાનો છે. બરાબર. બળનો આઘાત એટલે શું થાય, વેગમાનમાં થતો ફેરફાર. બરાબર. એટલી વસ્તુ આપેલી હતી. તો વેગમાનમાં થતો ફેરફાર એટલે મેં વાત કરી. બરાબર. આપણે સૂત્ર શું હતું, ડેલ્ટા પી. ડેલ્ટા પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સૂત્ર મેં આપણે શું લખ્યું હતું ભાઈ, તો એફ ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી. દિશાની વાત કરવામાં આવે તો અહીંયા શું થઈ જશે ભાઈ, સદિશ. પણ સુરેખ જ ગતિ હોય એટલે દિશા સદિશ નહીં તો પણ ચાલશે. હવે બીજું એક સૂત્ર આપણી જોડે હતું કે પી, બરાબર, હા, ડેલ્ટા પી. ડેલ્ટા પી એટલે શું થાય, તો આ થાય અંતિમ વેગમાન આપણે લઈ લઈએ, બરાબર, ફાઇનલ વેગમાન, અને માઇનસમાં લઈ લઈએ આપણી જોડે ઇનિશિયલ એટલે કે પ્રારંભિક વેગમાન. તો આ સૂત્ર પણ થાય. બરાબર. તો આ બંને સૂત્ર આપણે યાદ રાખવાના. તો હવે આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ. તો સૂત્ર શું થાય, તો આપણે જોયું વેગમાનનું સૂત્ર શું હતું, એમ વી. શું સૂત્ર હતું ભાઈ, એમ વી. હવે ફાઇનલ છે એટલે એફ ફાઇનલ થઈ જશે, માઇનસ દળ અચળ છે એટલે એ બદલાશે નહીં એટલે એમ, અને અંતિમ વેગમાન એટલે કે ઇનિશિયલ એટલે કે એફ વી. બરાબર. તો જુઓ અહીંયા એફ દળ અચળ છે, એટલે દળની કિંમત આપણી જોડે 0.15 એ અચળ છે, એ લખી દેવાની 0.15. હું અહીંયા લખું છું, એટલે મારી જોડે જવાબમાં થઈ ગયો 0.15. હવે અહીંયા આપણી જોડે, બરાબર છે, આ પ્રારંભિક વેગમાન છે અને અને આ અંતિમ વેગમાન છે. એટલે કે આપણી જોડે કોઈ પણ બેટ્સમેન જે હતો એ ધારી લઈએ કે અહીંયા છે બેટ્સમેન, બરાબર, અને અહીંયા આપણી જોડે બોલર છે. એ દળોને ફેંકે છે. બરાબર છે. તો ધારો કે આ સાઈડની દિશામાં આપણે એક્સ ધારી લઈએ.
બરાબર. ધારો કે આને એક્સ દિશામાં ધારીએ અને આ દિશામાં આપણે પ્લસ લઈએ, તો એ વખતે જે વેગમાન મળવો જોઈએ અને આ સાઈડ જે વેગમાન આપણે લઈ લઈએ એ ધારીએ. બરાબર છે. તો આપણી જોડે આ એક્સ આ સાઈડ બોલ જાય છે એટલે આપણને ખબર છે કે ભાઈ આપણે જેવી રીતે એક્સ અક્ષ ધારતા હોઈએ છીએ તો આ એક્સ અક્ષ વિચારીએ તો આ સાઈડ શું થઈ જાય, પ્લસ એક્સ થઈ જાય, અને આ સાઈડ લઈ લઈએ એટલે શું થઈ જાય, માઇનસ એક્સ. તો જે બોલર છે, બરાબર, આ બોલર છે એ આ સાઈડમાં મારે દડાને, બરાબર, દડાને ફેંકે છે. આ સાઈડ ફેંકે એટલે માઇનસ આવે, એટલે એ વખતેનો વેગ મને મળશે માઇનસ, એટલે -12 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. એટલે એ કેવો હતો એનો, તો શરૂઆતનો વેગ એવો હતો માઇનસનો, એટલે મારી જોડે V0 જે શરૂઆતમાં મળશે એટલે કે VI ઇનિશિયલી એ મને માઇનસમાં મળશે. કેવા મળશે, માઇનસમાં. પછી બેટ્સમેન આ સાઈડની દિશામાં મારે છે એટલે કે પ્લસની તરફની દિશામાં, એટલે કે અંતિમ વેગમાન એનો 12 જે મળે છે એ પ્લસ છે, એટલે ફાઇનલ વેગમાન એ કેવો પ્લસ લઈશું અને માઇનસ, બરાબર, માઇનસ અહીંયા મૂકીશું. હવે એમની કિંમત મૂકીએ 0.15 અને એ VI મૂકીએ તો VI કેવો મળ્યો, -12, એટલે હું અહીંયા મૂકીશ -12. ઓકે, તો ખબર પડી ગઈ હશે હું શું કહેવા માગતો હતો, બરાબર. હવે કોમન નીકાળી લો તો આ પણ કોમન નીકળી જાય, આ પણ કોમન નીકળી જાય, તો 0.15 કોમન, અહીંયા 12. હવે આ માઇનસ ના માઇનસ એટલે પ્લસ થઈ જાય એટલે 12. 12 દુ 24 ગુણ્યા 15 કરશો એટલે જવાબ કેટલો મળશે તમારી જોડે, 3.6 ન્યૂટન ઇન્ટુ સેકન્ડ. બરાબર છે. તો આવી રીતે તમે દાખલો લખશો તો સરળતાથી ખબર પડી જશે. આ મેં તમને સમજૂતી આપી હે ને. આ સાઈડ કોઈ ક્રિકેટર છે તો બરાબર, આ ક્રિકેટર, અને આ શું હતો, બોલર. આ સાઈડ, તો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, બરાબર. આવી રીતે તમે દોરીને પણ સમજી શકો. અહીંયા સુરેખ ગતિ એટલે કે એક જ દિશામાં આપણે ગતિ લીધેલી હતી. ઓકે, તો ખબર પડી ગઈ હશે, બરાબર. શું સૂત્ર આપણે વાપર્યું, તો ડેલ્ટા પી સદીશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણી જોડે શું હતું, એમ, બરાબર. મેં સીધું સૂત્ર લખ્યું, એના કરતાં તમે એફ લખી દો તો આ ફાઇનલ વેગમાન, અને આ કયું હતું, ફાઇનલ એટલે કે અંતિમ વેગમાન ના ઇનિશિયલી વેગમાન. એની અંદર સૂત્ર શું લીધું, એમ વી સદીશ, અહીંયા ફાઇનલ માટે એફ, પછી એમ અને વી માટે ઇનિશિયલ. બસ આટલું યાદ રાખવાનું. એક જ દિશામાં અને બે દિશાની વાત રાખવાની છે યાદ. આ સાઈડ માઇનસ હતું, આ સાઈડ ધન હતું, બરાબર. અંતિમ વેગમાન હતો એ મને ધનમાં મળે છે 12 મીટર પર સેકન્ડ. જે પ્રારંભિક વેગમાન આપણે જે VI લઈએ એ -12 મીટર પર સેકન્ડ. આ યાદ રાખવાનું. આ કિંમત મૂકીને સરળતાથી જવાબ તમે લાવી શકો છો, બરાબર. તો આટલું યાદ રાખવાનું છે. આઘાતનો એકમ પણ યાદ રાખવાનો, ન્યૂટન ઇન્ટુ સેકન્ડ. તો પારિમાણિક સૂત્ર પણ તમને આવડી જાય એવું જોઈએ, MLT. ન્યૂટનની અંદર 1 અને -2 પણ એક હતો એટલે એક જતો રહેશે એટલે -1. તો આ મારી જોડે હતું એનું પારિમાણિક સૂત્ર. તો આ પણ યાદ રાખજો તમે, બરાબર છે. હવે બોલર બેટ્સમેનથી બોલરની દિશામાં છે, જેમાં બેટ્સમેન વડે બોલ પર લગાડેલું બળ તેમજ બોલ વડે બેટ ઉપર વચ્ચેના સંપર્ક સમય જાણવું મુશ્કેલ છે, તેથી આપણે આઘાત સહેલાઈથી ગણી શકાય છે. ઓકે, તો આ હતું આટલા સુધીનો દાખલો. હવે ન્યૂટનના ગતિના આપણે ત્રીજા નિયમ સમજાવો, બરાબર છે. તો આપણી જોડે ન્યૂટનના ગતિનો ત્રીજો નિયમ. ગતિનો બીજો નિયમ પરથી પદાર્થ ઉપર બળ અને તેના પ્રવેગ વચ્ચેના સંબંધ છે. પદાર્થ ઉપર લાગતા બાહ્ય બળનું ઉદ્ગમ શું છે? કયું પરિબળ બાહ્ય બળ લગાડે છે? ન્યૂટનીય યંત્રશાસ્ત્ર આનો સરળ જવાબ એ છે કે પદાર્થ ઉપર બાહ્ય બળ હંમેશા બીજા પદાર્થના લીધે ઉદ્ભવે છે, બરાબર છે એને. એટલે કે એ પદાર્થ અને બી પદાર્થ, એ બે પદાર્થો એકબીજાને જોડોમાં વિચારો. એ પદાર્થ બી પદાર્થ પર બાહ્ય બળ લગાડે છે, હે ને. એટલે કે બે કોઈ પણ પદાર્થ લઈ લેવાની વાત કરી, કોઈ એ પદાર્થ વાત કરે છે, કોઈ બી પદાર્થ વાત કરે છે. શું કહે છે કે બી પદાર્થે એ પદાર્થ, એટલે બી પદાર્થે એ પદાર્થ ઉપર લગાડેલું બળ, તો એ પદાર્થે બી પદાર્થ ઉપર લગાડેલું બાહ્ય બળ, બરાબર. તો આ લગાડે છે. આમ અહીં સહજ પ્રશ્ન એવો થાય કે બદલવામાં શું એ પદાર્થ પર બાહ્ય બળ, એટલે એ પદાર્થ બી પર બાહ્ય બળ લગાડે છે
કેટલાક કિસ્સામાં જવાબ સ્પષ્ટ જણાય છે કે તમે એક ગૂંચવાડા આકારની સ્પ્રિંગને દબાવીને તો બરાબર એક એટલે આ ઉદાહરણ છે તમારી જાતે બરાબર તમે પ્રયોગ કરી શકો એની વાત કરી કે ગૂંચડાના આકારની સ્પ્રિંગને દબાવો તો સ્પ્રિંગ તમારા હાથ ઉપર પણ બળ વડે દબાયેલી છે. દબાયેલી સ્પ્રિંગ બદલામાં તમારા હાથ ઉપર બળ લગાડે છે અને તમે તે શું અનુભવી શકો છો? જો પદાર્થના સંપર્કમાં ન હોત તો શું થાત? પૃથ્વી અને ગુરુત્વાકર્ષણના લીધે પથ્થરને અધો દિશામાં ખેંચે છે તો શું પથ્થર પૃથ્વી ઉપર બળ લગાડે છે? બરાબર, આવા ઘણા બધા તમારા મનમાં પ્રશ્નો થતા હોય. એટલે એક વસ્તુ તો થઈ ગઈ કે ભાઈ સ્પ્રિંગની અહીંયા વાત કરી તો સ્પ્રિંગને જો દબાવો એટલે કે તમે બળ કોના વડે લગાડ્યું? હાથ વડે. સ્પ્રિંગ ઉપર બળ લગાડ્યું તો સ્પ્રિંગે પણ હાથ પર બળ લગાડ્યું. એટલે એવા ઘણા બધા પ્રશ્નો થાય. પૃથ્વી પણ પથ્થર છે ઉધ્વ દિશામાં જાય છે બરાબર, પણ પાછો કેવો આવી જાય? પાછો અધો દિશામાં આવી જાય છે. એટલે શું તો પથ્થરને પૃથ્વી વડે બળ લાગે છે કે બળ લાગે છે તો પૃથ્વી પર પથ્થર પણ પૃથ્વીને બળ લગાડે છે. તો આવા ઘણા બધા તમારા મનમાં પ્રશ્નો ઉદ્ભવતા હોય બરાબર છે. એની વાત કરી છે તો આનો જવાબ સ્પષ્ટ એટલા માટે જણાતો નથી કે આપણે પથ્થરને પૃથ્વી ઉપર થતી અસર દેખાતી નથી એટલે કે નહિવત ગણીએ છીએ. ન્યૂટનના મત મુજબ કહી શકાય તો હા, પથ્થર પૃથ્વી ઉપર એટલું જ બળ વિરુદ્ધ દિશામાં લગાડે છે આપણે નોંધી શકતા નથી કારણ કે પૃથ્વી ખૂબ જ યાદ રાખજો બરાબર, આ તૈયાર કરવાનું આવું ક્યાંય પૂછાતું હોય તો આપણને આવડવું જોઈએ. બહુ દળદાર છે અને નાના બળની તેની ગતિ ઉપર અસર અવગણ્ય છે બરાબર. તો આ ખૂબ જ વસ્તુ અગત્યની છે કે પથ્થર પૃથ્વી ઉપર તેટલું જ બળ વિરુદ્ધ દિશામાં લગાડે છે પણ અહીંયા શું થાય છે? પૃથ્વી બહુ દળદાર એટલે ખૂબ જ મોટી છે અને જ્યારે પથ્થર ખૂબ જ નાનો છે માટે નાના બળ એટલે કે પથ્થર વડે જે પૃથ્વી ઉપર બળ લાગે છે ખૂબ જ નાનું હોય છે એટલા માટે તેની અસરને આપણે અવગણીએ છીએ, એટલા માટે આપણે એને ધ્યાનમાં લેતા નથી. ઓકે, તો આમ બરાબર એટલે ન્યૂટોનિયમ યંત્રશાસ્ત્ર મુજબ કુદરતના બળ કદી એકાકી એટલે કે એકાકી હોતા નથી એટલે એકલું હોતું નથી. બળ એ બે પદાર્થો વચ્ચે પરસ્પર આંતરક્રિયા છે. બળો હંમેશા જોડમાં જ લાગે છે બરાબર. તો આ બધું યાદ રાખવાનું પૂછાતો પ્રશ્ન છે, આઈએમપી પ્રશ્ન છે બરાબર. ન્યૂટનના ગતિનો ત્રીજો નિયમ સમજાવો. તો હંમેશા બળમાં જોવા મળે છે, પરસ્પર આંતરક્રિયા જ કરે છે. ઓકે, હવે કે બે પદાર્થો વચ્ચેનું પરસ્પર બળો હંમેશા સમાન અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે આ ખ્યાલને ન્યૂટનના ગતિનો ત્રીજો નિયમમાં રજૂઆત કરીએ તો શું કહે છે ન્યૂટનના ગતિનો ત્રીજો નિયમ? કે દરેક ક્રિયાબળને હંમેશા સમાન અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં પ્રતિક્રિયાબળ હોય છે. તો આ એક ન્યૂટનનો ત્રીજો નિયમ બરાબર. શું કહે છે? દરેક ક્રિયાબળને હંમેશા સમાન એટલે કે એક્શન બરાબર અને રિએક્શન ક્રિયાબળ બરાબર એટલે ક્રિયાબળ હંમેશા સમાન અને વિરુદ્ધ દિશામાંનું પ્રતિક્રિયાબળ જેટલું જ હોય છે બરાબર છે. આ ગતિના ત્રીજા નિયમ તરીકે આપણે જાણીએ શકીએ બરાબર છે. એટલે કે ત્રીજા નિયમ મુજબ બરાબર હે ને, તો શું કહે છે? ઇંગ્લિશમાં ખાલી લખ્યું છે, બાકી આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરી એ છે ટુ એવરી એક્શન ધેર ઇઝ એ ઇક્વલ એન્ડ ધ ઓપોઝિટ રિએક્શન બરાબર. તો એવો તો અલંકૃત અને સુંદર છે કે તે સામાન્ય વાતચીતનો ભાગ બની ગયો છે. તેથી જ કદાચ ત્રીજા નિયમ વિશે ગેરસમજ પ્રવર્તે છે. ત્રીજા નિયમને અંગે વિશેષ તો ક્રિયાબળ અને પ્રતિક્રિયાબળ એ જેવા જ પદો જ ઉપયોગ અંગે આપણે કેટલાક મુદ્દાઓ જોઈએ. તો ચલો કેટલાક મુદ્દાઓ વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ આજે બરાબર છે. શું છે? તો ન્યૂટનના ગતિનો ત્રીજા નિયમ બરાબર. ક્રિયાબળ અને પ્રતિક્રિયાબળ એ શબ્દોનો અર્થ બીજો કોઈ નહીં પણ બળ જ છે. એક જ ભૌતિક ખ્યાલ માટે જુદા જુદા શબ્દોનો ઉપયોગ ઘણી વખત ગૂંચવણ ઉપજાવે છે. ત્રીજા નિયમને એકદમ સરળ અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં રજૂ કરવા નીચે મુજબ છે. પહેલી વસ્તુ, બળો હંમેશા જોડમાં લાગે છે. એ પદાર્થ પર બી વડે લાગતું બળ
બી પદાર્થ પર એ વડે લાગતું બળ જેટલું જ અને વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. બરાબર છે. આપણે જોઈશું કે એ વડે લાગતું બળ, એ વડે બી ઉપર લાગતું બળ અને અહીંયા એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે કહી શકીએ કે બી વડે એ ઉપર લાગતું બળ બંને સમાન પરંતુ પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે. તો આમ ક્રિયા બળ અને પ્રતિક્રિયા બળો શબ્દો કદાચ એવી ગેરસમજ ઉપજાવે. બીજું છે કે ક્રિયાબળ અને પ્રતિક્રિયા બળની આ સાઈડ છે કે અગાઉ લાગે છે કે એટલે કે ક્રિયાબળના કારણે પ્રતિક્રિયાબળ એ તેની અસર છે. ત્રીજા નિયમમાં કોઈ પણ કારણ અસરનો સંબંધ અભિપ્રેત નથી. બી વડે એ ઉપર બળ અને એ વડે બી ઉપર લાગતું બળ એક જ ક્ષણે લાગે છે. આ કારણથી તેમનામાં ગમે તે એક ક્રિયાબળ અને બીજી પ્રતિક્રિયાબળ કહી શકાય, કારણ કે એક જ સમયે જ બળ લાગે છે. એટલે એ ઉપર બી વડે લાગતું બળ અને બી વડે એ ઉપર લાગતું જે બળ છે એ એક જ સમયે લાગે છે. આમ ત્રીજી વાત. હવે ત્રીજામાં શું કહે છે કે ક્રિયાબળ અને પ્રતિક્રિયાબળ એક જ પદાર્થ ઉપર નહીં પરંતુ પણ બે જુદા જુદા પદાર્થો ઉપર લાગે છે. એ અને બી પદાર્થોની જોડ વિચારો. ગતિનો ત્રીજો નિયમ એફ મેં હાલ જ વાત કરી. બી વડે એ ઉપર લાગતું બળ અને એ વડે બી ઉપર લાગતું બળ બંને સમાન, બરાબર, માત્ર વિરુદ્ધ દિશામાં. કીધું ને, બરાબર. એ ઉપર બી વડે બળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ એટલે વિરુદ્ધ દિશા, બી પર એ વડે લાગતું બળ. આથી જો આપણે કોઈ એક પદાર્થ એ અથવા તો બીની ગતિનો વિચાર કરતા હોઈએ તો તેમાંનું એક જ બળ ગણવાનું છે. બરાબર, તેમાંનું એક જ બળ ગણવાનું છે. બે બળોના સરવાળા કરીને ચોખ્ખું પરિણામી બળ શૂન્ય થાય છે એમ કહેવું ભૂલ ભરેલું છે. બે પદાર્થોનું સમગ્રપણે એક તંત્ર વિચારવાનું હોય છે. એફ એ બી એટલે કે બી વડે એ ઉપર લાગતું બળ અને એ વડે બી ઉપર લાગતું બળ એ પ્લસ બીના તંત્રના આંતરિક બળો છે. કેવા બળો છે ભાઈ? આ ખાસ યાદ રાખજો, આંતરિક બળો છે. તેમનો સરવાળો થઈને શૂન્ય બળ બને છે. બરાબર, આંતરિક બળો છે એટલે કે આંતરિક બળોના સરવાળા થઈને શૂન્ય બને છે. આમ પદાર્થમાં અથવા તો કણોના તંત્રમાં આંતરિક બળોની જોડીઓ નાબૂદ થાય છે. કઈ? આ ખાસ યાદ રાખજો, આંતરિક બળોની જોડો નાબૂદ થાય છે. બરાબર છે, તો આ પોઈન્ટને યાદ રાખજો. બરાબર. આમ મહત્ત્વની હકીકતને લીધે ગતિનો બીજો નિયમ પદાર્થ અથવા તો કણના તંત્ર ઉપર લાગુ પાડી શકાય છે. આપણે પ્રકરણ 7માં આગળ જોઈશું. ઓકે, તો હવે આગળ જોઈએ. તો અહીંયા આપણી જોડે એક ઉદાહરણ આપ્યું છે. બરાબર, પ્રકરણ 7 પછી આપણે આ છે તો ઉદાહરણની અહીંયા સીધી વાત કરી દીધી. તો ઉદાહરણ શું કહે છે એ આપણે જોઈ લઈએ. સોરી, 5.5 આકૃતિમાં 5.6માં દર્શાવ્યા મુજબ બે એક સમાન બિલિયર્ડ બોલ એક દ્રઢ દિવાલ પર સમાન ઝડપથી પણ જુદા જુદા કોણે અથડાઈને ઝડપમાં કોઈ ફેરફાર વિના પરાવર્તન પામે છે. પહેલું, દરેક બોલને લીધે દિવાલ ઉપર લાગતા બળની દિશા કઈ હશે? બીજું, દિવાલ વડે બંને બોલ ઉપર લગાડેલા આઘાતના માનનો ગુણોત્તર શોધો. બરાબર, તો આપણી જોડે આ પ્રશ્ન હતો. હવે આકૃતિ જોઈ લઈએ. તો આ પહેલી આકૃતિ જુઓ. બરાબર, આ અહીંયા આપણી જોડે આ દિવાલ આપી છે. બરાબર, અને અહીંયા આ કોઈ પણ બિલિયર્ડ બોલ છે અને એ બોલને અહીંયા આ સાઈડની દિશામાં ઘા કરે છે એટલે કે ફેંકે છે. તો એ વિરુદ્ધ દિશામાં એની જ દિશામાં આવે છે. તો અહીંયા આનો વેગ અને આનો વેગ પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં થયો. એકનો આ સાઈડની દિશામાં તો બીજાનો આ સાઈડની દિશામાં. એવી જ રીતે અહીંયા બીજી વાત કરી છે. અહીંયા આ દિવાલ આ સાઈડની જે દિશામાં બોલને ઘા કરે છે એટલે કે ફેંકે છે એવી જ રીતે 30 અંશના ખૂણે અહીંયા દર્શાવે. એટલે આમાં જોડે એક્સ અક્ષ થઈ જાય તો આમાં જોડે વાય અક્ષ થઈ જાય. આવી રીતે અહીંયા આપણી જોડે બે આકૃતિને ધ્યાનમાં લઈએ છીએ. બરાબર છે.
તો પહેલાં એવો જવાબ સૂચે છે કે કદાચ કિસ્સા એની દિવાલ ઉપરનું બળ દિવાલને લંબ દિશામાં છે. તો તમને ખબર પડી ગઈ, બરાબર? એ જ દિશામાં છે અને પાછું એ જ દિશામાં આવે છે. બીજું, તે જ દિવાલને લંબ સાથે 30° કોણે ઢળેલું છે, બરાબર? તો આ જવાબ ખોટો છે. બંને કિસ્સામાં દિવાલ ઉપર બળ દિશાને લંબ રૂપે જ લાગે છે. દિવાલ ઉપર બળ કેવી રીતે શોધવું તે યુક્તિ એ બીજા નિયમનો ઉપયોગ કરીને દિવાલ વડે બોલ ઉપર લાગતું બળ અથવા તો આઘાત વિચારો. પછી ત્રીજા નિયમનો ઉપયોગ કરી પ્રશ્ન 1નો જવાબ મેળવો. ધારો કે દરેક બોલને દિવાલ સાથે સંઘાત પહેલાંની અને પછીની ઝડપ u છે. દરેક બોલનું દળ m છે. x અને yની આકૃતિ દર્શાવ્યા મુજબ પસંદ કરો. દરેક કિસ્સામાં બોલના વેગમાનનો ફેરફારનો વિચાર કરીએ. ચલો બંને કિસ્સામાં આપણે જોઈ લઈએ. પહેલી વાત કરી છે mu, બરાબર? એટલે કે થઈ ગયો મારી જોડે પ્રારંભિક વેગમાન, બરાબર છે? અહીંયા પ્રારંભિક વેગમાનની આવી રીતે અહીંયા વાત કરી, આ સાઈડની દિશામાં જાય એટલે એ વખતેનો પ્રારંભિક વેગ હતો જે એ u છે, એટલે અહીંયા થઈ ગયો u. દળ જે છે બિલિયર્ડ બોલનું m, એટલે મારી જોડે સૂત્ર થઈ ગયું mv. એટલે mvની અંદર v બરાબર મેં u મૂક્યું, એટલે થઈ ગયું મારી જોડે પ્રારંભિક વેગમાન કઈ દિશામાં હતું તો એ x દિશામાં. હવે એ જ દડો એ જ દિશામાં પાછો ફેંકાય છે. એ જ દડો એ જ દિશામાં પરંતુ વિરુદ્ધ દિશામાં પાછો ફેંકાય, એટલે કે -x તરફની. u સેમ છે, એટલે કે v એનો વેગ જે છે એ પ્રારંભિકમાં જેટલો હતો એટલો જ વેગમાન અહીંયા મળે છે, એટલે એટલો વેગમાન થઈ ગયો, પરંતુ વિરુદ્ધ દિશામાં એટલે માઇનસ. તો આમ પ્રારંભિક એનો y દિશામાં આપણે જોઈ લઈએ તો કોઈ y દિશામાં એને ગતિ જ નથી, એટલા માટે પ્રારંભિક વેગમાન એટલે કે વેગ હતો જ નહીં એટલે 0 થઈ ગયો. એવી જ રીતે અંતિમમાં પણ કેવો છે? 0 છે. આમ ખબર પડી હશે, અહીંયા બે ઘટકોની વાત કરી છે, x અક્ષની અને ઉપર શું આવે તો y ઘટક. તો અહીંયા કોઈ y ઘટક નથી, માત્ર x ઘટક જ છે, એટલા માટે x ઘટકનો જ પ્રારંભિક વેગમાન છે અને x ઘટકનો જ અંતિમ વેગમાન છે, બરાબર છે? આમ આઘાત એટલે કે વેગમાનના સદિશોનો ફેરફાર. આથી આઘાતનો x ઘટક જોઈ લઈએ તો એટલે કે આમાંથી આપણે આ બાદ કરીએ, અંતિમમાંથી પ્રારંભને શું કરીશું? બાદ કરી દઈએ, બરાબર? આ બંને વચ્ચેનો ફેરફાર લઈ લઈએ એટલે અહીંયા શું કહે છે કે ΔP બળનો આઘાત ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય તો x તો છે જ, પણ અહીંયા ફાઇનલ અને માઇનસ x ઇનિશિયલ, બરાબર? એટલે આ બંનેની કિંમત મૂકી દઈએ આપણે, -mu બંનેનો સરવાળો એટલે માઇનસ એટલે પ્લસ થઈ જાય એટલે 2mu. કઈ અક્ષ ઉપરનું? તો માત્ર x અક્ષ ઉપરનો આઘાત. જ્યારે y ઉપરનો કેવો થઈ ગયો? 0, હે ને? એટલે કે જે લંબ ઘટક હતો એ કેવો થઈ ગયો? 0, હે ને? y જે ઘટક છે એ કેવો છે? 0. એટલે એ વખતે કોઈ પણ પ્રકારનો બળનો આઘાત અનુભવતો નથી, માત્ર x ઘટક ઉપર જ બળનો આઘાત અનુભવે છે. આમ આઘાત અને બળ એક જ દિશામાં હોય છે. આ પરથી સ્પષ્ટ છે કે દિવાલ વડે બોલ ઉપર લાગતું બળ દિવાલને લંબ ઋણ x દિશામાં છે. ગતિના ત્રીજા નિયમ પરથી દિવાલ ઉપર બોલ વડે લાગતું બળ દિવાલને લંબ રૂપે ધન x દિશામાં હશે, બરાબર? તો આ ખૂબ સમજવાની જરૂરિયાત હતી, બરાબર ને? કે જે આ ઘટક હતો એ તો 0 થઈ ગયો, પણ દિવાલ ઉપર લંબ વડે અહીંયા શું કીધું? દિવાલ ઉપર લંબ વડે ઋણ x દિશામાં, એટલે દિવાલ વડે બોલ ઉપર લાગતું બળ, એટલે કે આ દિવાલે બોલ ઉપર લગાવેલું બળ એને લંબ રૂપે પરંતુ ઋણ x દિશામાં છે. દિવાલે બોલ ઉપર લગાડેલું બળ ઋણ x દિશામાં છે, પણ ધન xની દિશામાં બોલ વડે દિવાલ ઉપર લગાવેલું બળ ધન xની દિશામાં છે, આવું કહે છે, બરાબર છે? તો હવે આગળની વાત કરીએ. તો બળનું માન અત્રે મેળવી શકાશે નહીં, કારણ કે પ્રશ્ન આઘાત માટે લાગતા નાના સમયગાળો આપેલો નથી. હવે આપણે બીજા કિસ્સાની વાત કરીએ. બીજા કિસ્સામાં આપણે 30° ખૂણો આપેલો છે, બરાબર છે? તો અહીંયા 30° ખૂણો આપેલો છે. તો પ્રારંભિક અહીંયા દેખો x ઘટક પણ થશે અને y ઘટક પણ થશે, કારણ કે 30° ખૂણો હોય એટલે એના બે ઘટકો થઈ જાય, એક cos અને એક sin.
જેની સાથે ખૂણો બનાવતો એને આપણે લઈ લઈશું કોસ ઘટક, તો જેની સાથે વિરુદ્ધ દિશામાં બનાવતો એને આપણે શું કહીએ છીએ અહીંયા સાઇન થીટા. બરાબર છે. આવી રીતે આપણી જોડે ઘટક બની જાય છે, 2 ઘટક તૈયાર થઈ જાય છે. ઓકે, તો અહીંયા પ્રારંભની વાત કરી છે એટલે આ થઈ ગયો મારી જોડે એક્સ અક્ષની દિશામાંનો કોસ ઘટક એટલે કે 30નો, અને સાઇનનો આપણે વિરુદ્ધ દિશામાં લઈએ છીએ. બરાબર, અહીંયા નીચે છે એટલે માઇનસ લઈએ. બરાબર છે, એટલે કે આપણી જોડે માઇનસ સાઇન થીટા. એવી જ રીતે અંતિમમાં એની વિરુદ્ધ દિશા થઈ જાય છે, આ સાઈડની દિશામાં. બરાબર છે, એ સાઈડની આપણે દિશા લઈએ તો અહીંયા કોસ છે પણ એ દિશા આ સાઈડની થઈ જાય એટલે કે માઇનસ કોસ થીટા થશે અને અહીંયા માઇનસ સાઇન થીટા બનશે. બરાબર છે, તો એવી રીતે એના બંને ઘટકો આપી દીધા છે. હવે જે આગળ જે ગણતરી કરી એ જ ગણતરી અહીંયા કરવાની છે. બરાબર, સંઘાત બાદ pxની નિશાની બદલાય છે પણ pyની બદલાતી નથી. બરાબર, આઘાત x ઘટક અહીંયા બંનેનો પાછો સરવાળો એવી રીતે અભિયાલ આગળ કર્યો તો એવી જ રીતે ડેલ્ટા p ઇઝ ઇક્વલ ટુ, બરાબર ને, અહીંયા જે છે px પ્રારંભ ફાઇનલ અને માઇનસ px અંતિમ i, એટલે પાછું -2mu cos થીટા. જ્યારે વાયને જુઓ તો બંને સમાન જ છે, વાય પ્રારંભિક ને અંતિમ, એટલે એમાંથી એ માઇનસ થઈ જાય એટલે જવાબ શું થઈ જશે ભાઈ? 0. આમ આઘાત અને બળની દિશા એમાં હતી તે જ છે અને તે દિવાલને લંબ ઋણ વાયક્ષ દિશામાં જ છે. અગાઉની જેમ જ ન્યૂટનના ગતિના ત્રીજા નિયમ પરથી દિવાલ ઉપર બોલ વડે લાગતું બળ દિવાલને લંબ અને ધન એક્સની દિશામાં છે. એ બે કિસ્સામાં બોલ ઉપર લાગતા આઘાતના માનનો ગુણોત્તર સમાન જ છે. આઘાતનો ગુણોત્તર પહેલાં કેટલો હતો? 2mu અને ભાગાકારમાં પછી મળ્યું મને 2mu cos 30. બરાબર, એટલે 2mu ઉડી ગયા, cos 30ની કિંમત હતી √3, એટલે આપણાને જવાબ કેટલો મળ્યો? 1.2. તો આ ખૂબ જ સરળ દાખલો છે, તમે સરળતાથી સમજી શકો એવો સરળ દાખલો છે. બરાબર, તો આવડી જશે. તો હવે આપણે વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ સમજાવો. બરાબર છે, તો ગતિનો બીજો નિયમ અને ત્રીજો નિયમ એ એક અગત્યના પરિણામ તરફ દોરી જાય છે. વેગમાનમાં સંરક્ષણનો નિયમ. બરાબર છે, આ યાદ રાખવાનું. એક જાણીતું ઉદાહરણ લઈએ. એક ગનમાંથી બુલેટ છોડવામાં આવે છે. જો ગન વડે બુલેટ ઉપર લાગતું બળ F હોય તો ગતિના ત્રીજા નિયમ મુજબ બુલેટ વડે ઘન ઉપર લાગતું બળ -F છે. આ બે બળો એક સમાન સમયગાળામાં ડેલ્ટા ટી માટે લાગે છે. બીજા નિયમ મુજબ F × ડેલ્ટા ટી એ બુલેટના વેગમાનમાં થતો ફેરફાર છે અને જ્યારે -F × ડેલ્ટા ટી એ ઘનના વેગમાનમાં થતો ફેરફાર છે. પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં થઈ જાય તો તમને ખબર પડી ગઈ હશે, આગળનો નિયમ યાદ હશે માટે. ઓકે, તો આમ પ્રારંભમાં બંને સ્થિર હોવાથી વેગમાનના ફેરફાર તે દરેક અંતિમ વેગમાનના ફેરફાર જેટલો હશે. આમ જો બુલેટ છોડ્યા બાદ બુલેટનું વેગમાન pb હોય, બરાબર, અને રિકોઇલ એટલે કે પાછી ફેંકાતી ઘનનું વેગમાન pg હોય તો pg ઇઝ ઇક્વલ ટુ -pb, એટલે કે pg પ્લસ pb ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, એટલે કે બુલેટ પ્લસ ઘનનું તંત્રનું કુલ વેગમાનનું સંરક્ષણ થાય છે. બરાબર, તો તમને ખબર પડી ગઈ હશે અહીંયા શું કહેવા માગે છે. બરાબર હે ને? તો બુલેટ વડે જે ઘન ઉપર લગાવેલું બળ F છે અને ઘન વડે બુલેટ ઉપર લાગતું બળ હતું કેટલું હતું? -F. સમય સાથે ડેલ્ટા ટી સમય સમાન છે, તો અહીંયા પણ ડેલ્ટા ટી સમય છે. બંને કેવા છે? પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં પરંતુ સમાન મૂલ્યના, એટલે થઈ ગયા ડેલ્ટા પી અને અહીંયા શું હતું? -ડેલ્ટા F × ટી અને અહીંયા F - ડેલ્ટા ટી. પણ F × ડેલ્ટા પી એ તો લખાય તો વેગમાન જ છે, એટલે થઈ ગયું મારી જોડે બુલેટ ઉપરનું વેગમાન આપણી જોડે અહીંયા આપણે લખીએ તો PB થઈ જાય તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ અહીંયા PG થઈ જાય. તો એ જ વાત અહીંયા કરે છે. બરાબર છે,
તો આમ કુલ વેગમાન લઈએ એટલે કે તંત્રની વાત કરીએ, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, બુલેટ અને ઘન તંત્રનું કુલ વેગમાન એટલે કે સરવાળો કરવામાં આવે તો કેવો થઈ જાય છે? 0. બરાબર છે ને? તો આમ અહીંયા વેગમાનનું શું જોવા મળે છે? સંરક્ષણ થાય છે. તો આમ અલગ કરેલા તંત્ર એટલે કે બાહ્ય બળ ન લાગતું હોય તેવા તંત્રમાં કણોની દરેક જોડોમાં પરસ્પર લાગતા બળો વ્યક્તિગત કણોના વેગમાનના ફેરફાર કરી શકે છે, પરંતુ પરસ્પર લાગતા બળો સમાન અને વિરુદ્ધ દિશામાં હોવાથી દરેક જોડમાં વેગમાનના ફેરફાર એકબીજાને નાબૂદ કરે અને કુલ વેગમાન અફર રહે છે. આ હકીકતને વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ કહે છે. બરાબર છે? તો આપણે જોઈએ નિયમમાં અહીંયા લખેલો હશે, તો ખૂબ સરળ નિયમ છે કે આંતરિક ક્રિયા કરતા કણોના અલગ કરેલા તંત્રનું કુલ વેગમાન અચળ રહે છે. તો આ વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ શું કહે છે? આંતરિક ક્રિયા કરતા કણોના અલગ કરેલા તંત્રનું કુલ વેગમાન અચળ રહે છે. એટલે કે હંમેશા પી, અહીંયા જે વાત કરી ફાઇનલ અને પ્લસ આપણે ઇનિશિયલ, એ હંમેશા અચળ રહે છે. બરાબર છે? જે અભ્યાલ આપણે મેળવ્યું એવી રીતે વાત થઈ. તો આ યાદ રાખવાનું, ક્રિયા કરતા કણોના અલગ કરેલા તંત્રનું કુલ વેગમાનનું સંરક્ષણ થાય છે, એટલે કે અચળ રહે છે. વેગમાનમાં સંરક્ષણનો નિયમનો ઉપયોગ એક અગત્યનું ઉદાહરણ. બે પદાર્થો વચ્ચે સંઘાત એટલે કે અથડામણ, આ યાદ રાખો, સંઘાત એટલે અથડામણ. બે પદાર્થો એ અને બીને ધ્યાનમાં લો. તેના પ્રારંભિક વેગમાન PA અને PB થઈ જાય છે. બંને પદાર્થોને છૂટા પડે છે અને તેમના અંતિમ વેગમાન અનુક્રમે PA' અને PB' છે. તો ન્યૂટનના ગતિના બીજા નિયમ ઉપરથી અભિયાલ આપણે આ જોઈએ તો FAB એટલે બી વડે ઉપર લાગતું બળ ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ PA' એટલે કે અંતિમ અને આ માઇનસ PA એટલે કે પ્રારંભિક. એવી જ રીતે બી માટે એ વડે બી ઉપર લાગતું બળ, તો આપણા અંતિમ P' B માઇનસ PB. જ્યારે બંને પદાર્થો બળો એક સમાન સમયગાળાના લીધે છે, તે બંને પદાર્થો માટેનો સંપર્ક સમય એટલે કે સમાન છે. બરાબર? સંપર્ક સમય છે. ન્યૂટનના ગતિનો ત્રીજા નિયમ F ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટલે કે સદીશ અહીંયા લખવાનો, સદીશ FAB ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ સદીશ FBA ઉપરથી હવે આપણે કિંમત એની અંદર મૂકી દઈએ. બરાબર છે? તો જો કિંમત મૂકીએ તો આની કિંમત ડેલ્ટા ટી તો સમાન હતા. બરાબર છે? એ તો એ કેન્સલ થઈ ગયા. તો આની કિંમત આપણી જોડે જે હતી એ લખી દીધી કે P' A માઇનસ PA ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ P' B માઇનસ PB. હવે આ ડેશવાળું જે પદ હતું આ સાઈડ લઈ લઈએ એટલે માઇનસ આપણે અંદર નાખી દો, માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય. એટલે P' વાળું આ સાઈડ માઇનસ હતું તો આ સાઈડ બરાબરની બીજી બાજુ ગયું એટલે થઈ ગયું પ્લસ. આ બે બરાબરની બીજી બાજુ માઇનસ હતું એ આ સાઈડ આવશે એટલે શું થઈ ગયું? અહીંયા પ્લસ. તો હવે જુઓ, આ પ્રારંભિકના આ શું થઈ ગયું? સોરી, આ અંતિમ અને આ શું થઈ ગયું? પ્રારંભિક વેગમાન. એટલે પ્રારંભિકમાં કુલ વેગમાન, આ કુલ અંતિમ વેગમાન અને કુલ પ્રારંભિક વેગમાન સમાન જોવા મળે છે. તો આમ દર્શાવે છે કે અલગ કરેલા તંત્રનું કુલ અંતિમ વેગમાન તેના કુલ પ્રારંભિક વેગમાન જેટલું જ હોય છે. તો આમ સંઘાત સ્થિતિસ્થાપક હોય કે અસ્થિતિસ્થાપક હોય પણ આ બાબતને બંને સત્ય છે. સ્થિતિસ્થાપક સંઘાત એક બીજી શરત એ છે કે તંત્રની કુલ પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા તેની કુલ અંતિમ ગતિ ઉર્જા જેટલી હોય છે. તો આપણે આ છે એ પ્રકરણ 6માં ભણીશું. તો આજે આટલું રાખીશું.